Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք նոր ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Սանդրո Պերկովիչի հետ խաղային մամուլի ասուլիսի Փյունիկի դեմ կայացած խաղից հետո սկզբում մարզիչը խոսի խաղի մասին, իսկ հետո կհնչեն լրագրողների հարցերը. So first your opinion about the match and then the questions. Good evening to everyone. Բարի երեկո բոլորին. First of all, I would like to congratulate to Ararat Armenia Նախ եւ առաջ կցանկանայի շնորհավորել Արարատ Արմենիային and all the people who were included in their success. եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ընդգրկված էին նրանց հաջողության մեջ. I wish them all the best in European campaign Ես նրանց եվրագավաթների խաղերում ամենալավն եմ ցանկանում. and I hope they will present Armenian football in the best possible way. Եվ ես հուսով եմ, որ նրանք հայկական ֆուտբոլը հնարավոր ամենալավ կերպով կներկայացնեն. Regarding our match today, unfortunately we didn't score. This is summary of everything. I think we had more than enough and situations and chances to score. We didn't score. These kind of matches, one goal always decide. We have more than enough opportunities. We didn't score. It's a draw. This is how things function in football. Խաղի վերաբերյալ ցավոք չկարողացան գոլ խփել եւ այսպիսի բաներ տեղի են լինում են. Խաղի վերաբերյալ ցավոք չկարողացան գոլ խփել եւ սա այնպիսի բան է, որ երբեմն պատահում է, կարծում եմ, որ ունեցանք հնարավորինից շատ թե շանսեր եւ թե հնարավորություններ գոլ խփելու, բայց չկարողացանք դա անել. Սա այնպիսի խաղեր, որ մեկ գոլը կարող էր ամեն ինչ որոշել. Մենք հնարավոր ամեն ինչ փորձեցինք, սակայն խաղը վերջացավ ոչ ոքի եւ այսպիսի բաները լինում են ֆուտբոլում. Այսքանը հարցեր. Զետարկի է մատուցած ինչու այսօր բանդեր չուտավ, հաշվարկումներ տնա համի կարևոր գոլ է թիմի համար, դժվար խաղ է. The question is, they're curious why Mateo Sash didn't play today, considering that he scored a lot of goals on important matches like these. Unfortunately, Mateo Shayas is injured and we couldn't count today. Ցավոք սրտին ավնացված ունի եւ այսօր չկարողացանք նրա վրա հույս դնել. Ashra հարցը սպայել մսաշրջանի վերջին խաղի, բայց քանի որ ամեն ինչ որոշված է, մսաշրջանի սկզբում ես Մարշին հարցեցի, որտեղ կլիներ նոան այդ կարգավիճակով, եթե խաղաч Խորվաթիայի առաջնությունում, մարզիչը պատասխանեց, որ կլիներ գլխավոր քարայրից հետո։ Մսաշրջանի վերջում Ashra-ով որոշ անցած ճանապարհը, հաջողությունները, մարզիչը որտեղ կլիներ նոանի խաղի որակով potential. So he wanted to ask you this question on our last match, but considering that everything is already decided, he has asked you a question at the start of the season regarding the team's condition. Where would you put, let's say, the team in the Croatian competition? And you said that maybe we would be in the top 4. So right now, considering right now all the road that we went through and all the success that we had, so Noah with its quality and also with all of its potential, right now, where would you rate it, let's say, in Croatian league? I don't know why it's this important, but I would put Noah somewhere or close or very close to this top 4 big teams in Croatia. We played against Rijeka. You can feel it, their power. We won against them, but they were able to go further in the competition than we. Football in Croatia is really good. We have few really strong teams. We have excellent national team. Competition is much better organized, I must say this. Refereeing is on much higher level. So altogether, football in Croatia is at the moment on higher level. But our club, FC Noah, we are growing, and as I said, somewhere around top 4 we would be for sure. Չգիտեմ թե ինչու այս հարցը հիմա կարևոր, բայց կարող եմ պատասխանել, որ շատ մոտ էր կամ կլիներ
top 4-ում, իրականում մենք արդեն խաղացել ենք խորվաթական մեծ թիմի դեմ, Ռիեկայի դեմ եւ տեսակ որ թե ինչպես մենք նրանց կարողացանք հաղթել եւ անցնել նրանց ինչ տիպի ուժով։ Իհարկե մենք նրանց հաղթեցինք, բայց նրանք կարողացան Եվրագավաթի մրցաշարում շատ ավելի առաջ անցնել։ Ես կարծում եմ, որ խորվաթական ֆուտբոլը շատ ավելի լավն է, մենք ունենք մի քանի ուժեղ թիմեր, ունենք հիանալի ազգային հավաքական եւ կարծում եմ, որ այնտեղ մրցաշարը ավելի լավ է կազմակերպված, այնտեղի մրցավարները շատ բարձր մակարդակի վրա են, ինչպես նաև ֆուտբոլը, սակայն մեր ակումբը աճում է եւ արդեն ինչպես նշեց մարզիչը, Նոային top 4-ում տեսնում եմ։ Հետաքրքիր է Օշիմայի փոփոխություններն ինձ հետո եւ 5 պաշտպանի անցնելու սխեման տակտիկական ինչ կարևոր պայմաններ։ So the question is about Takuto Oshima and Rob Nizet, Rob being substituted with Oshima and the decision to play with 5 defenders. Was this a tactical decision? We wanted to switch on 2 strikers. That's why I made this, and that we bring a little bit more balls from the side because through the middle was very hard to go. Punic, despite the fact that they also need to win today, they play really defensively. We wanted a little bit more crosses from the side. We got it also from Rob, also from Ho Hamberzumian. Only thing that missed today was that we didn't score a goal. Everything else was here. Մենք ցանկանում ենք խաղալ երկու հարցակողով, այդ դրա համար այդպիսի որոշում կայացրեցինք, նաև ցանկանում ենք գնդակները ավելի շատ կողքերից ստանալ, քանի որ շատ դժվար է խաղադաշտի մեջտեղի հատվածից ստանալ գնդակները։ Իհարկե հաշվի առնելով, որ Փյունիկին եւս անհրաժեշտ էր այս խաղը հաղթել, նրանք շատ պաշտպանողական էին խաղում եւ մենք ցանկանում ենք ավելի շատ գնդակը ստանալ եզրային հարվածներից։ Մենք գնդակը ստացանք ավելի շատ եզրային հարվածներից Ռոբ Նիզետի կողմից, Հովանես Համբարձումյանի կողմից։ Կարծում եմ այսօր միակ բանը, որ մենք բաց ենք թողել, դա գոլ խփելներ, մնացածը կարծում եմ, որ տեսակ թե ինչպես է։ Այս առաջնությունը նոր թոփ թիմերի դեմ համարը երկու հաղթանակ միացրեց, հենց լիգայի բաղերի մասին է խոսքը։ Կարծում դա գլխավոր պատճառներից մեկն է, թե ինչ թիմը չեմպիոն չդարձավ։ So in the Armenian Premier League, we've only had 2 victories against the top 5 teams. We're talking only about the matches of the Armenian Premier League. Do you think this is the reason that we couldn't, let's say, reach becoming champions? We lost too many points in first part of the season. Մենք մրցաշրջանի առաջին հատվածում շատ միավորներ կորցրեցինք։ It was too big gap. We tried to do everything. We are now, if I'm not wrong, in a run of 18 games without lost. Շատ մեծ էր բաց թողումը, կորցրած միավորների չափը, մենք ամեն ինչ փորձեցինք անել եւ եթե չեմ սխալվում, արդեն 18 խաղ անընդմեջ մենք պարտություն չենք ունեցել։ But yeah, we lose too many points in direct games with our biggest opponents, and for sure this is part of the reason why we are not champions. Բայց մենք իհարկե շատ միավոր կորցրեցինք շատ կարևոր եւ շատ մեծ մրցակիցների դեմ խաղերի ժամանակ եւ կարծում եմ որ այո սա պատճառներից մեկն է որ մենք չկարողացանք չեմպիոն դառնալ։ Նոհան հրապարակել է 2020 թվականի բյուջե եւ աշխատավարձը ֆուտբոլիստների կազմել է $6.5 միլիոն, ինչը առնվազն 2 անգամ է նոյի նոյի ցանկացած մրցակցության։ Արդյոք մարզիչը նման բյուջեով, նման կարգի խաղացողներով առաջնությունը շահատելը չի համարում մարշական ձեռքբերում։ So, Noah has posted the budget for 2025 and overall salary for the players is around $6.5 million. So, considering that this is twice as much as, let's say, our other opponent teams, do you think not being able to win the championship with this budget and having this players, do you consider this as a, let's say, loss as a coach? I don't see the reason why you ask me about budget. This is not my job. My job is to coach the team. I think we did great season so far. Of course, it's hurt that we are not the champions, but if you forget this team, first time in history of this country qualify for playoff in the European competition.
Չեմ հասկանում, չեմ տեսնում, թե ինչու է հենց բյուջեի կապված հարցը տալիս ինձ, քանի որ դա իմ աշխատանքը չէ, իմ աշխատանքը թիմին մարզելն է եւ ես կարծում եմ, որ մենք շատ լավ մրցաշրջան ենք անցկացրել, իհարկե ցավոտ է, որ չենք կարողացել չեմպիոններ դառնալ, բայց ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մեր թիմը առաջին թիմն է, որ Եվրագավաթներում կարողացավ անցնել play-off pool. And if it's like this in football, who invests more, he will be a champion. Then this game would be very easy. You can see in all the leagues in the world that it's not like this. Things in football doesn't function like this. For me and I hope for the club, this is a big lesson for this season. One more time, congratulations to Arat Armenia, but we are going to bounce back next season. Չեմ կարծում, որ այնպես է, որ ֆուտբոլում ինչքան ավելի շատ գումարներ տնես, դա կապահովի, որ չեմպիոն դառնաս, չեմ կարծում, որ դա այդքան հեշտ կարող է լինել եւ աշխարհի բոլոր մրցաշարներում կարծում եմ, որ այսպես չէ ֆուտբոլի աշխարհում, կարծում եմ հույս ունեմ, որ եւ իմ համար եւ ակումբի համար այս մրցաշրջանը շատ մեծ դաս կլինի, կրկին շնորհավորում եմ Արարատ Արմենիային եւ ես վստահ եմ, որ մենք հաջորդ մրցաշրջան կվերադառնանք ավելի ուժեղ։ Thank you.